સીધા જઈશું દાહોદ, જ્યાં આદિવાસી કલા મહોત્સવ ચાલી રહ્યો છે, જ્યાં સીએમ રૂપાણી સહિતના મહાનુભાવો પણ ઉપસ્થિત છે. રોગનો વર્ષોથી અનેક લોકો ભોગ બનતા, પરંતુ આ રોગ નિયંત્રણ માટે માનનીય નરેન્દ્રભાઈના સમયથી મિશન મોડ ઉપર કામગીરી હાથ ધરાઈ, જેમાં તબક્કાવાર 90 લાખથી પણ વધુ લોકોનું પરીક્ષણ કરાયું અને આ રોગથી પીડિત લોકોની ઓળખ કરીને તેની સારવાર માટે ખાસ સુવિધા અને અલગ વોર્ડની રચના कराई. સાથે જ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા સિકલ સેલ એનેમિયાના દર્દીઓની દરકાર લઈને દર મહિને 500 રૂપિયાની વિશેષ નાણાકીય સહાય આપવામાં આવી. दूध संजीवनी योजना. आ योजना अंतर्गत आदिजातिना बाळकोने दैनिक 200 मिलीलीटर फ्लेवर दूध द्वारा कुपोषण ने दूर करवामां मदद मळी छे અને સ્કૂલ ડ્રોપઆઉટ રેશિયો ઘટ્યો છે. આદિજાતિના બાળકો માટે આ પ્રકારની યોજના અમલમાં મૂકનાર ગુજરાત એ દેશનું પ્રથમ રાજ્ય છે. આદિજાતિ વિસ્તારના તમામ 5884 ગામો 24 કલાક વીજળીથી ઝળહળી ઉઠ્યા છે. આ ગામોને સતત વીજ પુરવઠો મળતો રહે તે માટે આ વિસ્તારોમાં 100 નવા વીજ સબસ્ટેશનની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. તમામ મહેસૂલ ગામો તથા પેટાપરાને પાકા 12 રસ્તાથી સાંકળી લેવાયા છે. આ સરકારના પ્રતિબદ્ધ પ્રયાસોના પરિણામે વંચિત સમાજ હવે વિકસિત બન્યો છે. આ સર્વાંગી અને સર્વસમાવેશક વિકાસના કારણે જ તો છે આપણું ગુજરાત, પ્રગતિશીલ ગુજરાત. सभा मंडप में उपस्थित आप सर्वे मेहमानों ने विनंती के आप नीचे बेसशो, आपनु स्थान ग्रहण करी लेशो और व्यवस्था में सहभागी थशो. वन प्रदेश के दूरदराज के अंचलों एवं कस्बों में बसते हमारे वन बंधुओं ने हमारी आदिवासी कला व संस्कृति को जीवंत रखा है, तो इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वाभिमान के लिए भी सरकार ने कई योजनाओं का अमल किया है जो इनके जीवन को बेहतर बना रही है. इन विकास कार्यों की बागडोर जिन्होंने संभाली है, ऐसे केंद्र सरकार के आदिजाति विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री जशवंत सिंह भाभोर आज हमारे बीच उपस्थित है. आवो आवकारीए आपणा दाहोदनुं गौरव एवा माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जशवंत सिंह भाभोर साहेब ने आपना प्रासंगिक उद्बोधन माटे. भारत माता की. आओ माधु माधु नहीं चाले, बे हाथ ऊंचे करो. मान्य रूपाणी साहेब आपणे बधाए जोरदार दाहोदनी धरती पर अपना लाडीला मुख्यमंत्री मान्य रूपाणी साहेब बे हाथ ऊंचा करीने आपणे स्वागत करिए. भारत माता की. थैंक यू, धन्यवाद. ठक्कर बापानी धरती पर आजे अपना सौना लाडीला राज्यना मुख्यमंत्री माने विजयभाई रूपाणी साहेब आज अपना दाहोदनी धरा पर उपस्थित थया छे. मान्य रूपाणी साहेब आज मारा जनजाति समाजना भाईओ बहनों वती थी खूब दिलथी आज स्वागत करता गौरवनी लागणी अनुभवुं छुं. राज्यना अपना आदिवासी नेता गणपतसिंह भाई वसावाजी, अपना जिल्लाना मान्य मंत्री महोदय मान्य खाबड़ साहेब, मान्य ईश्वरभाई पटेल साहेब मान्य मंत्री महोदय, दिल्ली और गांधीनगर थी आवेला बधा ज अपना अधिकारी मित्रों, जिल्लाना बंने धारासभ्यश्रीओ मान्य रमेशभाई मान्य शैलेषभाई, जिला प्रदेश मंत्री मान्य ठाकर साहेब, जिल्लाना प्रमुख श्री योगेशभाई, पार्टीना प्रमुख श्री शंकरभाई, मंच परना बधा ज महानुभावो, गामे गाम थी आवेला सौ मारा भाईओ बहनों, वडीलो, माताओ, पत्रकार मित्रों, आप सर्वेनु आजे हूँ स्वागत करता आनंदनी लागणी अनुभवुं छुं. दाहोदनी धरती पर पहली बार राष्ट्रीय आदिजाति कला महोत्सव माने रूपाणी साहेब ए समय आपीने खास अपना जनजाति समाजना भाईओ बहनों वच्चे आज उपस्थित रह्या छे. दाहोदनी धरती पर पहली बार राजस्थान, आसाम, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश,
उत्तराखंड, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, पूरा हिंदुस्तान आदिवासी भाई बहनों जे समन्वय आ धरती पर थयुं छे एनो जस एनो यश मान्य रूपाणी साहेब ने भारत सरकार वती थी कोटि कोटि वंदन करता हूँ गौरवनी लागणी अनुभवुं। भाईओ बहनों, आज दाहोदनी धरा पर मने कहता गौरव के 2 वर्ष पहला मान्य रूपाणी साहेबे आपने 2 करोड़ અને 63 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે મંજૂર કરીને મારા દાહોદ હોય, ઝાલોદ હોય, સંજેલી હોય, દાનપુર હોય, ફતેપુરા હોય, સિંગવડ હોય, બધા જ મારા ભાઈઓ બહેનો દાહોદ જિલ્લા મથક પર આવતા, પણ જિલ્લા મથકે એમને ચર્ચા કરવા માટે, વિચારણા કરવા માટે, કામોના આયોજન માટે, વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસ માટે, સરકારની યોજનાઓ માટે અને યોજનાઓનું અમલીકરણ કરીને મારા દાહોદ જિલ્લાના ભાઈઓ બહેનો, બક્ષીપંચ સમાજ, આદિવાસી સમાજના ભાઈઓ બહેનોને રાજ્ય સરકાર અને ભારત સરકારની બધી જ યોજનાઓનો સુપેરે સત્વરે લાભ મળે એના માટે માન્ય રૂપાણી સાહેબે દાહોદની ધરા પર આજે આવીને 2 કરોડ 63 લાખના ખર્ચે આદિવાસી ભવનનું લોકાર્પણ કરીને આપણો ઇતિહાસ, આપણી સંસ્કૃતિ ઉજાગર કરવા માટે માન્ય રૂપાણી સાહેબે આજે લોકાર્પણ કર્યું તે બદલ હું સાહેબનો આજે આભાર માનું છું। મને આજે કહેતા ગૌરવ છે કે આદિવાસીઓમાં પડેલી તાકાત છે, કળા છે, કૌશલ્ય છે। મેં જેટલા પણ રાજ્યોની વાત કરી એ બધા રાજ્યોના આપણે આદિવાસી ભાઈ બહેનો આજે ઉપસ્થિત છે। હાથની કળા હોય, એ શાલ હોય, સ્વેટર હોય, ડ્રેસ હોય, સાડી હોય, લાકડાની અંદર નકશી કામ હોય, આદિવાસી ભાઈઓ બહેનોના હાથની અંદર કુદરતે જે શક્તિ આપી છે, કળા આપી છે, કૌશલ્ય આપી છે, એના સ્ટોલ બધા જ બાજુમાં લાગ્યા છે। ભલે આપણે ખરીદી કરવાની પણ તમને છૂટ, પણ આપણે બધા જ જોઈએ કે આદિવાસી સમાજ પૂરા હિન્દુસ્તાનની અંદર 27 રાજ્યો, 4 કેન્દ્રશાસિત રાજ્યોની અંદર, દિલ્હી, પંજાબ, હરિયાણા સિવાય પૂરા હિન્દુસ્તાનની અંદર આપણો જનજાતિ સમાજ છે। એમની હસ્તકલાઓને બિરદાવવા માટે આપ અચૂક બધા લોકો સ્ટોલની મુલાકાત લેશો એવી આજે આશા રાખો છો। મને કહેતા આજે ગૌરવ છે કે નૃત્ય કલાકારોની પણ 75 જેટલા કલાકારો બીજા બધા જ રાજ્યોમાંથી આવીને 3 થી 5 3 દિવસ સુધી આ મંચ પર કાર્યક્રમ થવાના છે, ત્યારે આપ સૌ એમાં બધા જ ભાગ લેશો એવી આજે આશા રાખો છો। માન્ય રૂપાણી સાહેબે આપણી બધાની વચ્ચે આવીને કોર્પોરેશન થકી 5 કરોડના વાહનો, એ ટ્રેક્ટર હોય, ટેમ્પા હોય, ટ્રક હોય, અમે દિલ્હી સરકાર વતી ખાતરી આપીએ છીએ કે હજી 70 કરોડ રૂપિયા દિલ્હીની સરકારે ગુજરાતને આપ્યા છે। હજી પણ નાણાં આપીને બધા લોકોને એ ટ્રેક્ટર હોય, ટેમ્પા હોય, રોજગારીની તકો પૂરી પાડવા માટે દેશની સરકાર પ્રયત્ન કરી રહી છે। આજે મને કહેતા ગૌરવ કે ભૂતકાળની સરકારો દાહોદ આજે ટ્રાઇબલ જ્યારે શરૂ થયો ત્યારે માત્ર 13 લાખ રૂપિયા દાહોદના વિકાસ માટે કોંગ્રેસની સરકારો જે તે વખતની આપતી હતી। મને રૂપાણી સાહેબનો આભાર માનીએ છેલ્લા 12 વર્ષની અંદર 2074 કરોડ દાહોદના વિકાસ માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીની આપણી સરકારે लगातार આપણા માટે પ્રયત્ન કર્યો છે। મને આજે કહેતા ગૌરવ કે કોંગ્રેસની સરકારોમાં 21 વર્ષમાં 70 કરોડ, જ્યારે ભાજપની આપણી સરકારમાં 11 વર્ષની અંદર 663 કરોડ રૂપિયા દાહોદ જિલ્લાના વિકાસ માટે આપીને રોડ હોય, પાણી હોય, વીજળી હોય, આરોગ્ય, શિક્ષણ હોય, અનેકવિધ પ્રયાસ કરવા માટે આપણા રૂપાણી સાહેબ लगातार પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। મારે લાંબી વાત કરવી નથી, પણ આજે માનनीय મોદી સાહેબનો આપણે આભાર માનીએ છીએ કે આ વખતના બજેટની અંદર કોંગ્રેસનું રાજ હતો। આઝાદીના 52 વર્ષ સુધી કોંગ્રેસે દિલ્હીની અંદર जनजाति मंत्रालय शुरू કર્યું નહોતું। અટલ બિહારી વાજપેયી સાહેબે जनजाति કાર્યાલય મંત્રાલય શરૂ કરીને પૂરા હિન્દુસ્તાનના આદિવાસીઓનો સર્વાંગી વિકાસ કરવા માટે દેશની સરકાર પ્રયત્ન કરી રહી છે। માનनीय મોદી સાહેબે પણ દાહોદના સર્વાંગી વિકાસ માટે ખૂબ મોટો સપોર્ટ આપણને કર્યો છે। આ બજેટની અંદર પણ માનनीय મોદી સાહેબે 50,068 કરોડની બજેટ જોગવાઈ કરીને દેશના જનજાતિ સમાજને 21મી સદીમાં લઈ જવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। આજે સમયના પાબંદીના કારણે લાંબી વાત કરતો નથી। દાહોદના વિકાસ માટે રૂપાણી સાહેબે હંમેશા પીવાનું પાણી, સિંચાઈનું પાણી, ગેસની પાઇપલાઇન, મેડિકલ કોલેજ, જાયડસ કોલેજ,
વિજ્ઞાન પ્રવાહની શાળાઓ, દૂર સંજીવની યોજના, વન અધિકારના પટ્ટા, માન્ય રૂપાણી સાહેબનો, માન્ય મોદી સાહેબનો આજે જનજાતિના દીકરા તરીકે આભાર માનું છું કે પૂરા હિન્દુસ્તાનની અંદર ગુજરાત આદિવાસીઓના વિકાસ માટે અગ્રેસર છે, રહેશે અને રૂપાણી સાહેબ લગાતાર આપણને સપોર્ટ કરીને જનજાતિના વિકાસ માટે આપણી સરકાર કટિબદ્ધ છે. આજના પ્રસંગે આપ સૌનો આભાર. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી. ગુજરાતના આદિવાસી ખેડૂતો, મહિલાઓ, યુવાનો, વિદ્યાર્થીઓ, કલા કસબીઓ માટે સર્વાંગી વિકાસની દિશામાં અનેક યોજનાઓ દ્વારા રાજ્ય સરકારે નવી ચેતના પ્રગટાવી છે. આપણા વનબંધુઓના વિકાસ માટે જેમણે હંમેશા ચિંતા સેવી છે તેવા આપણા ગરવી ગુજરાતના સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી આજે આ સમારંભના અધ્યક્ષપદે આપણી વચ્ચે છે. આવો તાળીઓના હર્ષનાદ સાથે આવકારીએ પ્રગતિશીલ ગુજરાતના પ્રજાવત્સલ મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીને આપના ઉદ્બોધન માટે. મંચ ઉપર ઉપસ્થિત દાહોદ વિસ્તારના લોકપ્રિય નેતા, સાંસદ, કેન્દ્ર સરકારના મંત્રી માન્ય શ્રી જસવંતસિંહભાઈ ભાભોર, ગુજરાત સરકારના આદિવાસી કલ્યાણના ટુરિઝમના મંત્રી માન્ય શ્રી ગણપતભાઈ વસાવા, અમારા સહકાર મંત્રી ઈશ્વરભાઈ પટેલ, બચુભાઈ ખાબડ, ધારાસભ્ય રમેશભાઈ કટારા, શૈલેષભાઈ ભાભોર, પંચાયતના પ્રમુખ યોગેશભાઈ, નગરપાલિકાના પ્રમુખ અભિષેકભાઈ, અમિતભાઈ ઠાકર, સુધીરભાઈ લાલપુરવાલા, સૌ ઉપસ્થિત મહાનુભાવો, વિશાળ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત મારા વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આજે દાહોદના આંગણે આદિ મહોત્સવ, સાધન સહાય અને નવા આદિજાતિ ભવનના ઉદ્ઘાટનના વિકાસના સંગમના કાર્યક્રમમાં મને ખૂબ આનંદ થયો છે અને વિકાસની યાત્રાને દરેક જગ્યાએ, પછી આદિવાસી વિસ્તારો હોય કે પછી સાગર ખેડૂતો હોય, દલિત વિસ્તારો હોય કે પછી ઉદ્યોગનો વિસ્તારો હોય, બધા વિસ્તારમાં વિકાસ 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 એ દિશામાં આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. ભાઈઓ બહેનો, કેન્દ્ર સરકારના સહયોગથી ત્રિદિવસીય આ આદિજાતિ હસ્તકલા મહોત્સવ અહીંયા થઈ રહ્યો છે, જેમાં આદિવાસીની લોક પરંપરાઓ, કૌશલ્ય, હુનર અને વિશેષતાઓને આજે વિશ્વ વચ્ચે ઉજાગર કરીને આ પરંપરાને જાળવવાનો પ્રયત્ન છે. દાહોદના નવા આદિજાતિ ભવન અને જળ શુદ્ધિકરણના પ્લાન્ટ 21 કરોડના કામો આજે ખુલ્લા મૂકવામાં આવ્યા છે. આ કાર્યક્રમમાં 1,16,00,000 રૂપિયાથી વધુ રકમના રોજગારીના સાધન સહાય મારા ભોળા આદિવાસી ભાઈઓ બહેનોને કોઈ પણ જાતના પક્ષપાત વગર, વચેટિયા વગર, ભ્રષ્ટાચાર વગર પારદર્શક રીતે મળે અને સ્વરોજગાર પ્રાપ્ત કરે એ દિશામાં આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. ભાઈઓ બહેનો, અંબાજીથી ઉમરગામ સુધીના પૂર્વોત્તર પટ્ટી અને બહુવિધ વસ્તી ધરાવતા 12 જિલ્લામાં વનબંધુઓના પ્રકૃતિના ખોળે આ આગવી સાંસ્કૃતિક ઐતિહાસિક વિકાસની પરંપરાનું જતન કરીને આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. કોંગ્રેસના રાજમાં માત્ર વાતો થઈ, આદિવાસીના નામે માત્ર મતો લીધા, પરંતુ જે રીતે જસવંતસિંહભાઈએ આંકડાઓ આપ્યા અને વિકાસમાં કરોડોના બજેટો ફાળવીને સરકારે આદિજાતિના કલ્યાણ માટે વાસ્તવમાં કામ કર્યું છે. 70 વર્ષ પહેલા આદિજાતિ આ વાતના સંદર્ભમાં કોઈ નક્કર કામગીરી કોંગ્રેસે કરી નહીં, પરંતુ આદિજાતિ નેશનલ કાર્નિવેલ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે કર્યો. આદિજાતિના વિકાસના નામે થીગડ થાગડ ઉપાયો
અને માત્ર મરઘા બતકની લોનો આપી, અખબારોમાં ફોટા પડાવીને માત્ર વાતો થઈ. વાસ્તવમાં તાજેતરમાં જ કેન્દ્ર સરકારે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 28% રકમ વધારે આપીને આદિવાસીના કલ્યાણ માટે કુલ 39,135 કરોડ, એમાં 28% વધારીને 50,000 કરોડ રૂપિયા દેશના આદિવાસીના વિકાસ માટે ફાળવવામાં આવ્યા છે. ભાઈઓ બહેનો, રાજ્ય સરકારે પણ ઘણા મહત્વના નિર્ણયો કર્યા છે. આદિજાતિ ખેડૂત ખાતેદાર 4 એકર જમીનમાં ખેતના વીજ જોડાણ મેળવી શકશે અને આદિજાતિ બાળકોને ઉચ્ચ અભ્યાસ પણ આપવામાં આવશે. અત્યાર સુધી રાજ્યમાં ખેતી વિષયક વીજ જોડાણ માટે 8 એકરની જગ્યા એ નક્કી થઈ હતી, પરંતુ આદિવાસી માટે 4 એકરની છૂટ આપીને 20 એકર વીજ જોડાણની આપણે છૂટ આપી છે. અનાજ દળવાની ઘંટી માટે પણ કનેક્શન લેવા માટે અગાઉ બિન ખેતીની જે વાત હતી એ કાઢી નાખી, મુક્તિ આપીને અનાજ દળવાની ઘંટીને ગમે ત્યારે જોતું હોય ત્યારે કનેક્શન આપવાની વાત સરકારે કરી છે. આદિજાતિ બાળકોના પરિવારો માટે બાળકોને સેફ્ટ, રક્ષા શક્તિ, ફોરેન્સિક જેવી ઉચ્ચતર યુનિવર્સિટીમાં આપણે પ્રવેશ આપવાનો પણ નિર્ણય કર્યો છે. અને આ યુનિવર્સિટી સંસ્થાઓમાં અનુસૂચિત જાતિ અને પછાત વર્ગના જાતિઓ માટે શિષ્યવૃત્તિની ધોરણે પણ હવે શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવશે. જંગલ વિસ્તારમાં પરિવારોને બાળકો માટે કોંગ્રેસે માત્ર વાતો કરી હતી. આવા બાળકો માટે સહેજ મોટા થાય અને માત્ર લાકડા કાપવાનો ધંધો નહીં, એ પણ ભણી ગણીને ડોક્ટર, એન્જિનિયર બને અને એટલા માટે ઘર આંગણે શિક્ષણ મળે. 1775 નવા શાળાના ઓરડા આ આદિવાસી વિસ્તારમાં મંજૂરી આપી છે. આશ્રમ શાળાઓ અને છાત્રાલયોમાં રસોઈમાં લાકડા બાળવાને બદલે 12 ગેસ સિલિન્ડર આ રાજ્યની સરકારે સબસિડાઇઝ રેટથી એમને આપીને એમને પણ સારી રસોઈ થાય અને પર્યાવરણ જળવાય એ માટે વિચાર કર્યો છે. સિંચાઈ યોજનાઓને, પીવાના પાણીના યોજનાઓને અગ્રેસર ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે. દાહોદ માટે મોટા પાયા ઉપર ઝડપથી પાઇપલાઇનનું કામ ચાલુ છે અને કાયમ માટે પીવાના પાણીનો દુકાળ ભૂતકાળ બને એ દિશામાં સરકાર કામ કરી રહી છે. ભાઈઓ બહેનો, આવનારા દિવસોમાં જંગલમાં જમીન ખેડતા વનબંધુને જમીનના માલિક એનો હક આ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ આપ્યો છે. 143 લાખ એકર જંગલમાં 18.40 લાખ હક પાછલા 4 વર્ષમાં આદિવાસી બંધુઓના હાથોહાથ આ રાજ્યની સરકારે આપ્યા છે. અને ગુજરાતની આ સરકારે 84,000 આદિવાસી પરિવારને 1,27,000 એકર જંગલની જમીનના અધિકાર પત્રો આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે આપ્યા છે. કોંગ્રેસના શાસનમાં આઝાદીના સંગ્રામમાં 1857ના સંગ્રામમાં ગોવિંદ ગુરુ, બિરસા મુંડા, જલિયાવાલા બાગ કરતા પણ મોટા કાંડ એવા સાબરકાંઠાના પાલ ચિતરિયાના દમનકાંડમાં શહીદ બંધુઓને ઇતિહાસમાં ભૂલાવી દેવા માટેના કોંગ્રેસે પ્રયત્નો કર્યા હતા. આ ભાજપની સરકારે આદિજાતિ ક્રાંતિવીરોને ઇતિહાસમાં સ્થાન આપીને ભવિષ્યની પેઢી એમાંથી પ્રેરણા લે 6 ટ્રાઇબલ મ્યુઝિયમ બનાવવાની મંજૂરી આપી છે અને ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી અને દાહોદમાં મેડિકલ કોલેજ આ વનબંધુના કલ્યાણ માટે આ રાજ્યની સરકારે આપી છે. ગુજરાતમાં નર્મદા બંધ ગરુડેશ્વર નજીક 100 કરોડના ખર્ચે આ મ્યુઝિયમ બની રહ્યું છે અને આદિજાતિ વિસ્તારમાં પ્રવાસનની સુવિધાઓને મજબૂત કરીને મહાદેવધામ, કેદારેશ્વર મહાદેવધામ, ગોવિંદ ગુરુ ધામ, માનસરોવર તળાવનો વિકાસ આ સરકાર કરી રહી છે. ભાઈઓ બહેનો, ચોસલાના કેદારેશ્વર મહાદેવ ધામ અને કારઠના ગોવિંદ ગુરુ ધામ, દેવગઢ બારિયાના માનસરોવર તળાવને 10 કરોડના ખર્ચે ટુરિસ્ટ ડેસ્ટિનેશન તરીકે વિકસાવવામાં આવી રહ્યું છે. ભાઈઓ બહેનો, આપણે સૌ
સાથે મળીને સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ. આ સરકાર આદિવાસીઓની સરકાર છે, ગરીબોની સરકાર છે, ગામડાઓની સરકાર છે, શોષિતો પીડિતોની સરકાર છે. અને એ રીતે સરકાર સૌના કલ્યાણ માટે આ સરકાર કામ કરી રહી છે. ત્યારે આપણે સૌ આવનારા દિવસોમાં નરેન્દ્રભાઈ મોદીને વધુ સપોર્ટ આપીને, એમના કામને મજબૂત રીતે આપણે સપોર્ટ આપીને આ દેશના કલ્યાણ માટે, આદિવાસી વિસ્તારના યુવાનોના ભવિષ્ય માટે આપણે સૌ કટિબદ્ધ બનીશું. એ જ અપેક્ષા. આપ સૌએ મને શાંતિથી સાંભળ્યો. આપ સૌનો આભાર. જય જય ગરવી ગુજરાત. ભારત માતા કી જય. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી. સાફ નિયત સહી વિકાસનું જ છે આ પરિણામ કે આજે આટલા મોટા પ્રમાણમાં આપના વરદ હસ્તે વિવિધ વિકાસ યોજનાઓનો લાભ આદિવાસી પરિવારોને મળશે. અને માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, આપને કહેતા આનંદ અને ગૌરવની લાગણી થાય છે કે આદિજાતિ વિકાસ મંત્રાલય તરફથી ચાલતી દાહોદ જિલ્લાની શાળાઓનું 100% પરિણામ આવે છે અને આપના માટે એ કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરે છે. અને હવે આપના હસ્તે વિવિધ લાભાર્થીઓને ચેક તેમજ સહાય અર્પણ કરવા માટે વિનંતી કરીએ છીએ. રાકેશ કુમાર એમ લકુશ, ધોરણ 10ની બોર્ડની પરીક્ષામાં 100% પરિણામ પ્રાપ્ત કર્યું છે. શ્રી ભરતભાઈ ઉલવા, GLRS તણખલા છોટાઉદેપુરના, તેમણે પણ ધોરણ 10ની બોર્ડની પરીક્ષામાં 100% પરિણામ પ્રાપ્ત કર્યું છે. શ્રી પરેશભાઈ પ્રજાપતિ, ધોરણ 12 સાયન્સની બોર્ડની પરીક્ષામાં 100% પરિણામ પ્રાપ્ત કર્યું છે. સુશ્રી સોનલબેન મેકવાન, ધોરણ 12 સાયન્સની બોર્ડની પરીક્ષામાં 100% પરિણામ મેળવ્યું છે. ડાંગ અને તાપી જિલ્લા તેમજ છોટાઉદેપુરના આ વિદ્યાર્થીઓ છે. હેતલબેન અશોકભાઈ જાદવ, EMRS આહવા, જિલ્લો ડાંગ, નેશનલ કક્ષાની કરાટે રમતમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે. EMRS વેજલપુર હેન્ડમોલની ટીમને વિનંતી કરીએ છીએ મંચ ઉપર આવે, તેમને ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે. સ્નેહલબેન પ્રકાશભાઈ કિશોરી, શ્રી ઉમેશભાઈ ડામોર, દાહોદના આ લાભાર્થી જેમને વિદેશ અભ્યાસ માટે 15 લાખની સહાય મળી છે. પરમાર બકલીબેન સવસિંગભાઈ, ડેરીની કીટ અને મંજૂરી પત્ર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીના હસ્તે અપાઈ રહ્યું છે. નીનામા કાલીબેન ભુરજીભાઈ તેમજ દીપિકાબેન કનુભાઈ ભુરિયા, મીનામાં ભરત રૂમાલભાઈ, સહાયક કડિયા કારીગર, સહાયક પ્લમ્બર કારીગર મુકેશભાઈ તેમજ સહાયક શટરિંગ કારીગર નિતેશભાઈને પ્રમાણપત્ર, ઓજાર કીટ અને ઓફર લેટર એનાયત થઈ રહ્યા છે. અને હવે વન અધિનિયમના લાભાર્થીઓને અધિકાર પત્ર અને માપણી શીટ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીના હસ્તે એનાયત થશે. ભાભોર શુક્લાભાઈ દીતાભાઈ દાહોદના, માલીવાડ મલજીભાઈ મુલિયાભાઈ, મોહનિયા શંકરભાઈ ચુનિયાભાઈ, આ સાથે જ દાહોદના કલસી ભાભોરને સાંસ્કૃતિક સાધન કીટ પણ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીના હસ્તે અપાઈ રહ્યું છે. આજે વિદેશ અભ્યાસ પાયલોટ માટે 25 લાખ રૂપિયા તેમજ રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ માટે રૂપિયા 5 લાખની સહાય પણ અપાઈ.
औजार किट, ऑफर लेटर, वन अधिकार प्रमाणपत्र અને સાંસ્કૃતિક સાધન કીટ તેમજ સાધન સહાયના ચેકનું અર્પણ થયું. હાથોહાથ સીધા લાભાર્થીઓને માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીના વરદ હસ્તે આ પારદર્શિતા અને નિર્ણાયકતા અસરકારકતાનું પરિણામ છે. ચાલો આજના આપણા કાર્યક્રમમાં હવે આભાર વિધિ કરીએ. રાષ્ટ્રીય આદિવાસી કલા આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપ સર્વે આપનો કિંમતી સમય આપીને અમારા કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે અત્રે પધાર્યા. અમારા કાર્યક્રમમાં ખૂબ સારી આપની ઉપસ્થિતિ અમારા કાર્યક્રમને 4 ચાંદ લગાવે છે. આપ સર્વનો ફરીથી એક વખત દાહોદ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર તરફથી હાર્દિક આભાર માનું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, સર્વે મંત્રીશ્રીઓ તેમજ સર્વે માનવંતા મહાનુભાવોનો. રાષ્ટ્રીય આદિવાસી કલા મહોત્સવ 2019માં આજે આપણી વચ્ચે દેશના વિભિન્ન રાજ્યોમાંથી આવેલા કલાકારોની કલા પ્રસ્તુતિને આપણે નિહાળીશું તેમજ આ મેળામાંથી વિભિન્ન ચીજવસ્તુઓનું ખરીદી અને વેચાણ કેન્દ્ર પણ શરૂ કરાયું છે. આવો આવકારીએ છીએ અસમના કલાકારોને બિહુ નૃત્યની પ્રસ્તુતિ માટે. તો દાહોદ ખાતે રાષ્ટ્રીય આદિવાસી કલા મહોત્સવ જે યોજવામાં આવ્યું છે, ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા સીએમ વિજય રૂપાણી, જ્યાં આદિવાસીના જે તાલાઓ છે તેમને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. વિશેષ રૂપે તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું અને જે લાભાર્થીઓ છે તેમને પણ સન્માનવામાં આવ્યા છે. તો ખાસ મહોત્સવનો પ્રારંભ થયો છે જ્યાં સીએમ વિજય રૂપાણી ઉપસ્થિત રહ્યા અને તેમણે જે આદિવાસીઓ માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા જે વિવિધ યોજનાઓ છે ત્યાં છેવાડાના લોકો સુધી પહોંચી શકે તે માટેની તમામ બાબતો જણાવી. તો વનબંધુ યોજનાને લઈને પણ સીએમ વિજય રૂપાણીએ જણાવ્યું છે આદિવાસી સમાજ માટે તમામ જે વિકાસના કાર્યો થઈ શકે તે રાજ્ય સરકાર કરતી હોવાની વાત સીએમ વિજય રૂપાણીએ જણાવી. તો સાથે જ લાભાર્થીઓને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. રાષ્ટ્રીય આદિવાસી કલા મહોત્સવ 2019નો કાર્યક્રમ દાહોદ ખાતે યોજવામાં આવ્યો છે, જ્યાં સીએમ રૂપાણીની હાજરીમાં સન્માન સમારોહ પણ યોજવામાં આવ્યો. તો આદિવાસીના કલ્યાણ માટે, વિકાસ માટેની જે વિવિધ યોજનાઓ છે તે તેમને મળી રહે તે માટે રાજ્ય સરકાર પ્રયત્નશીલ હોવાની બાબત જણાવી છે સીએમ વિજય રૂપાણીએ. ખાસ જે આદિવાસી સમાજના જે વિદ્યાર્થીઓ છે તેમને યોગ્ય શિક્ષણ મળી રહે અને સાથે જ તમામ યોજનાઓનો પણ લાભ મળી રહે તેમ સીએમ વિજય રૂપાણીએ જણાવ્યું. આ સાથે જ તેમણે કહ્યું છે કે આ સરકાર ગરીબ અને સાથે જ જે છેવાડાના માનવીને જે જરૂરિયાત જોઈએ છે તેની સરકાર છે અને તમામ જે સહાય છે તે રાજ્ય સરકાર પૂર્ણ કરી રહી હોવાની બાબત પણ સીએમ વિજય રૂપાણીએ જણાવી છે. તો જે દ્રશ્યો છે દાહોદ ખાતે જે સન્માન સમારોહ ચાલી રહ્યો હતો તેના દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો. સીએમ વિજય રૂપાણી ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા અને આદિવાસી કલ્યાણ યોજનાની તમામ જે બાબતો છે તેને રજૂ કરી. આ સાથે જ લાભાર્થીઓને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. આ તકે ખાસ રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિકાસ કાર્યોને લઈને તેમણે જણાવ્યું છે. તો હાલમાં સીએમ વિજય રૂપાણીને આપ જોઈ રહ્યા છો પુષ્પમાળાથી સન્માનિત કરવામાં આવી રહ્યા છે. તો રાષ્ટ્રીય આદિવાસી કલા મહોત્સવ 2019નો જે કાર્યક્રમ છે તે દાહોદ ખાતે યોજવામાં આવ્યો છે. તો સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ વધુ એકવાર આ મંત્ર સાથે વિજય રૂપાણીએ આદિવાસી સમાજને સંબોધન કર્યું છે. કીટ વિતરણની સાથે સાથે વિદ્યાર્થીઓને ખાસ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. રાષ્ટ્રીય આદિવાસી કલા મહોત્સવ 2019નો કાર્યક્રમ દાહોદ ખાતે યોજવામાં આવ્યો છે, જેના સીધા દ્રશ્યો આપ ટીવી સ્ક્રીન પર
જોઈ રહ્યા છો. આદિવાસીઓના કલ્યાણ અર્થે રાજ્ય સરકાર કટિબદ્ધ છે, તમામ પ્રયત્નો કરી રહી છે. આદિવાસી સમાજનો વધુ વિકાસ થાય તે અર્થે પણ તેમણે જણાવ્યું છે. રાષ્ટ્રીય આદિવાસી કલા મહોત્સવમાં ખાસ સન્માન સમારોહ બાદ અને મુખ્યમંત્રીના સંબોધન બાદ હવે ખાસ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું પણ જે આયોજન છે તે કરવામાં આવ્યું છે. થોડી જ વારમાં સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો રજૂ થશે. તો દાહોદ ખાતે આ વિશેષ રૂપે કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જ્યાં આદિવાસી સમાજના ઉદ્ધાર માટે સરકાર કામગીરી કરી રહી હોવાની વાત સીએમ વિજય રૂપાણીએ જણાવી છે.